सुंदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सजन सच्चा पातशाह देसा, जिस पास बैठिया सोईए सबना दा वेसा। सो गोटल गुर सेविए निस सहज सवाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सेवतक सामदे नूरियान सो कुरसों जटिए, तो डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत, आजोनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान महाराज की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी के पवित्र पावन चरना च हाजिर होके आप जी ने सर्वासा पूर्ण करने वाली अमृतमयी बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन का आनंद माणिया है। ओए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुखदा दूर करो लिवलाए। हर नाम मैं के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विचाए। सतगुरां दा हुक्म है गुरु के खालसे प्रति के गुरु की संगत एकत्र होके बैठो। वाहिगुरु 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 जपो और गुरु की बाणी सुनो। इन्ना ज़्यादा सुनने का महात्म है भी महाराज कहते जिहड़ा परमेश्वर के नाम नूं सुन लैंदा है सिद्ध पीर बन जाता है। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने तख्त तवले आकाश। सुनने वाली सारिया चीज़ों का ज्ञान हुंदा है, सुनने वाली सोची हुंदी है, सुनने वाली पता लगता है। सद बलिहारी तिन्हां जे सुनते हर कथा, बलिहार जाइए उन्होंने प्यारियां तो जिहड़े हरि की कथा रोज सुनते हैं। सो गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो पावन कथा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब जी के कथावाचक सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी आरंभ करा के गए हैं। अरदास करके 13 तरीक को एक कथा की आरंभता हुई है। उस पावन पवित्र कथा की विचार आप जी श्रवण कर रहे हो। कल आप विचार की सी कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह परमेश्वर का अवतार हैं, जगत के जीवां नूं सीधे रस्ते पाने वास्ते आए हैं और परमेश्वर नाल एकमिक होके अद्वितीय ज्ञान सतगुरु जी ने बख्शिश किया है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जो सचखंड गए वेही नदी विचों, उतों महाराज नूं मूल मंत्र की प्राप्ति हुई है। मूल का अर्थ हुंदा मुढ़, जो संसार का मुढ़ है, सारी सृष्टि का मूल है, वो परमेश्वर वाहिगुरु है। मुढ़ तो बिना दरखत नहीं हुंदा, मुढ़ तो बिना मकान नहीं बनता। जे नहीं रखोगे तो मकान उसरेगा,
ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਰਦ ਮੂਲ ਤੇ ਸਾਖਤ ਲਾਹਾ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਦੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਐਤ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਐਤ ਹੈ। ਦੁਐਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਦੁਐਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਦੁਐਤ ਹੈ। ਦੁਐਤ ਬਿਲਾਏ, ਦੁਐਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਵਿਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਹਨ, ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਨ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਵਿਜਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਜਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਹਣੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਣੀ ਨੂੰ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਕੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ। ਸਵੈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਫਰਕ। ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ,
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਛੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਛੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਮੱਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇ। ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ ਮੱਕਾ ਉਧਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ, ਕਰੇਨ ਜੁਹਾਰੀ। ਮੱਕਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਹਦੇ ਹੋ, ਤਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਰੱਬ ਮੰਦਰ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਰੱਬ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਨਗਰ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਨਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਖੱਪਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ।
ਸਰਬਦੇਸੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਦੇਸੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ 19 'ਚ ਵੀ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ 20ਵੀਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਇਓ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ, ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਇਓ ਜੁਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਸੁਰਾਸੁਰ ਗੰਧਰਵ, ਜਚ ਭੁਜੰਗ ਸੁਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। और सकाल सबे बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। सारे काल दे बस ਹਨ। जिन्नी साडी उम्र है ना, साडा 100 साल अजकल कोई जींदा नहीं, पर चलो जे मान लो भी साडी धरती ते कोई 100 साल जी लैंदा, 100 साल साडा बीतदा, देवतियां दा एक दिन बीतदा है। साडा 100 साल, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅੱਖ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅੱਖ ਫਰਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖ ਫਰਕਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਆਯੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੱਛਰ ਜੰਮੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ 7 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੱਛਰ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਜੋਤੀ ਸ਼ਕਤੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਮਹਾਲੋਹ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਕਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਸੋ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਛੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਛੇਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੰਕਾਰ, ਏਕੰਕਾਰ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਏਕਮ ਤਿਥੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਨਿਆਰਾ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਅਮਰ ਅਜੋਤੀ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨ ਜਾਲਾ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨ ਜਾਲਾ। ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਜਾਲਾ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ। ਅਮਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਨੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੇਖ ਫੇਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀ ਸੂਖਮ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ